Am I audible? Yes, sir. You can start your session right now. Yeah. Hey, very good morning. Welcome to this great day. Welcome to the session. My name is Satish. Thanks for the introduction. Thanks for the opportunity. Thanks for inviting me. Um, it's my honor and privilege to be here. Um, should I do one in English or should I mix English and Tamil? Which can be bilingual or you want me to do only? It's your wish, sir. You can go in any way. Okay. Any student here who can understand only English? Any other part of other than outside Tamil Nadu? Anyone here like that? You can raise your hand, please. If you're somebody who can understand only English, if there are somebody who want to understand only English, I'm going to do this in English. If English and Tamil is okay with everybody, I can go ahead and do it bilingual. Perfect. I think everybody can understand both English and Tamil. Perfect. So welcome. Um Very good morning. Yeah, I want all my students to have notepad and pen. Please keep your notepad and pen. We're going to discuss so many ideas, thought process, and if you don't take notes, you'll not be in a position to retain or remember things. And if you cannot remember, you cannot implement. And if you cannot implement, there is no use in attending this program. So I want all my students to attend this program with notepad and pen. Meanwhile, anyone here who attended any of my earlier sessions? I've done so many sessions. Anyone here who attended any of my earlier sessions? No? Yes? Perfect. But I want you people to interact with me. Chat box, if there's a chat box, right? Is it disabled, enabled? Can they send message, ma'am? No. Yes? No. Perfect. No worries then. So if I ask you to raise a hand, please raise your hand and participate with me. Definitely வந்துட்டு notepad pen வச்சுக்கோங்க. நோட்ஸ் எடுங்க. நோட்ஸ் எடுங்க. ஏன்னா நீங்க uh, uh, knowing the path is different, walking the path is different. நீங்க வந்து if you only know the path, no point in knowing the path. You know to walk the path. தெரிஞ்ச விஷயத்தை implementation is the key. பொட்டன்ஷியல் நாலேஜ்னு ஒன்று இருக்கு, அப்ளைடு நாலேஜ்னு ஒன்று இருக்கு. பொட்டன்ஷியல் நாலேஜ் வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்ளைடு நாலேஜ் வச்சிருந்தா யூ நீட் டு whatever you learn you need to apply. ஸோ வந்து நான் உங்க சீனியர் தான், சூப்பர் சீனியராக இருப்பேன் நான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன். ஐ எம் entrepreneur. That's my primary profession. I am into social commerce industryல இருக்கேன். நான் சாஃப்ட்வேர்ல இருந்தேன், இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷமா சோஷியல் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன். அண்ட் ஐம் அ ட்ரெயினர். That's one of my purpose. I train a lot of students across India, across the world. I'm a guest lecturer in more than, I don't know, 100 plus colleges, universities, institutions across India, across the world. And I'm a traveler. I travel the world. எனக்கு ட்ராவலிங் வந்து பயங்கர பேஷன். ஐ லவ் டு ட்ராவலிங் த வேர்ல்ட். ஸோ வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிற விஷயம் வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ். நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் வந்து யூ ஷுட் பி அரவுண்ட் எந்த இயர்ல மேம் இருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், எந்த இயர் மேம் இருக்காங்க? இல்லை மிக்ஸ்டா இருக்காங்களா? கேன் சம்படி ஹெல்ப் மீ? சரி, நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி இன் யோர் ஏர்லி 20s அண்ட் லைஃப் டைமுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ், பாலிடெக்னிக் அசிஸ்ட் இன்ஜினியரிங். பர்ஃபெக்ட். ஸோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ். இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் சரி இருந்தால் தான் மேலே பில்டிங் கட்ட முடியும். அந்த மாதிரி வந்து இப்பயே நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், லைஃப் டைமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் மை மோட்டிவேஷன், மை இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு மோட்டிவேட் யூ பீப்புள். சும்மா வந்து ஒரு நாள் பேசிட்டு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ண வரல. நான் ஐம் ஹியர் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ பீப்புள். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் சம்திங் பெர்மனன்ட். மோட்டிவேஷன் வந்து டெம்பரரி, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் பெர்மனன்ட். ஸோ ஐம் ஹியர் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ பீப்புள். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த 1 hourல வந்து உங்க டெஸ்டினேஷனை மாற்ற முடியாது என்னால், ஆனால் உங்களோட டிரெக்ஷனை மாற்ற முடியும். ஐ கேன் சேஞ்ச் யூ டிரெக்ஷன். ஸோ யூ கேன் பி இண்டிபெண்டன்ட். யூ கேன் க்ளோ ஃப்ரம் வித்தின். உங்களுக்குள்ளேருந்து ஒரு வெளிச்சம்
வர ஆரம்பிச்சிடும். இஃப் யூ க்ளோ ஃப்ரம் விதின் யூ டோன்ட் ரிக்வயர் a spotlight சொல்லுவாங்க. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல போறேன். நீங்க நோட்ஸ் எடுக்க போறீங்க. நான் வந்து எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நான் கேட்பேன், எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு கேட்பேன். யார் அதிகமா நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு பார்ப்போம். லெட் மீ டெல் யூ சம்திங். இது வந்து என்னோட பிசினஸ் டைம். ஆனா என்னோட டைம் எனக்கு மேம் சார் கேட்டப்போ நான் வந்து சரி உங்களை மீட் பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் கமிட் செஷன்ஸ் நத்திங் லெஸ் தென் 200-300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? பட் நீங்க வந்து ஏதோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிலாம் கேட்டதுனால ஐ சார் ஓகே. ஸோ வந்து இந்த காலில் இருக்க எல்லாரோட டைமையும் நான் வேல்யூ பண்றேன். டைம் இஸ் கரன்சி ஆஃப் 21st century. 21ஆம் நூற்றாண்டோட கரன்சி வந்து நேரம். ஸோ உங்க நேரம் எல்லாம் நான் வந்து வேல்யூ பண்றேன். நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்னோட நேரத்தை வேல்யூ பண்ணணும். ஒருவேளை நான் வந்து இப்ப நான் இல்லை சார் நான் பிஸின்னு சொல்லியிருந்தேன், என்னோட ஆஃபீஸ் வேலை பார்த்துருப்பேன், பிசினஸ் ஒர்க் பார்த்துருப்பேன், ஐ வுட் மேட் மோர் மணி. பட் வந்து ஐம் ஹியர். ஸோ வந்து யூ நீட் டு வேல்யூ மை டைம். ஐ வேல்யூ யுவர் டைம். பட் ஒன் திங் ஐ ப்ராமிஸ் யூ, இட் வில் நாட் லைக் அனதர் போரிங் செமினார். சும்மா வந்து ஏதோ ஒரு போரிங் செமினார் இருக்காது. ஸோ வந்து இப்போ கூட நீங்க வந்து லிங்க் எல்லாம் உங்க பசங்க எல்லாம் இன்னும் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் எடுத்து குரூப்ல எல்லாம் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண வைக்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண வைக்கலாம். ரைட்டா? சரி. The first topic which I'm going to cover today, இது பேர் வந்து சக்சஸ் ஜர்னல். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், தொழில் முனைவு பண்ணணும், எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஆனா வந்து the why factor, சில விஷயத்தை ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு பண்ணணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு பண்ணணும்ன்றது புரியலன்னா எப்படி பண்ணணும், எவ்வளவு நாள் பண்ணணும்ன்றது புரியாது. சரியா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, I'll give you இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து you will get into a new லீக் ஆஃப் லைஃப். ஒரு புது லைஃப்குள்ள போவீங்க. கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்க வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் உங்களை மாதிரி இருக்க காலகட்டத்தில இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற விஷயங்கள் தான் இப்ப நான் ப்ரீச் பண்ண போறேன். ஐ எம் நாட் ஹியர் டு ப்ரீச் சம்திங் விச் ஐ டோன்ட் ப்ராக்டிஸ். நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் ப்ரீச் பண்ணல. நான் என் லைஃப்ல என்னென்னலாம் நடந்துட்டு இருக்கோ, என்னென்னலாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும், அந்த விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். சரியா? பர்ஃபெக்ட். சரி. சக்சஸ் ஜேர்னல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் பிரெயின். நம்ம எல்லாருக்கும் பிரெயின் இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரெயினோட ஒரு இன்னொரு வெர்ஷன் தான் வந்து சக்சஸ் ஜேர்னல். ரைட் ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க எல்லாம் இந்த ஜேர்னல் வந்து நீங்க போடணும். ரைட்? சரி. நான் வந்து ஒருவேளை என்னோட வீடியோவோ ஆடியோவோ பிரேக் ஆச்சு, டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டா எனக்கு கால் பண்ணுங்க, இல்லை மெசேஜ் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் மேம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேம் கேன் டெக்ஸ்ட் மீ அண்ட் யா பர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ மேம். சரி. சக்சஸ் ஜேர்னல் வந்துட்டு ஒரு நாளா பிரிச்சுக்கிங்க. ஒரு டைரி, ஒரு நோட்டு. ரைட் ஆஃப்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க எல்லாம் போட்டுருங்க. அதை வந்து நாளா பிரிச்சுக்கிங்க. முதல் 20-25 பேஜ், அடுத்த 25 பேஜ், அடுத்த 25 பேஜ், அடுத்த 25 பேஜ், ஒரு நாளா பிரிச்சுக்கிங்க. நான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஜேர்னல்லையும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நான் என்ன யோசிக்கணும், என்ன எழுதணும், அது எப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது அப்படின்றத சொல்ல போறேன். ஐ ஓ லாட் ஆஃப் மை சக்சஸ் டு திஸ் சக்சஸ் ஜேர்னல். ரைட்டா? எனக்கு வந்து முதல்ல இந்த கான்செப்ட் பத்தி எல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து நான் கத்துட்டது வந்து எப்படின்னா, நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சப்போ நம்ம காலேஜுக்கு வந்து அப்துல் கலாம் சார் வந்தார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்பதான் அவர் வந்து இது இந்த கான்செப்ட் ஓபன் பண்ணி விட்டாரு. அப்புறம் வந்து ஐ வாண்டட் டு பிகம் an entrepreneur. சரி என்ன பண்றதுன்னு போய் எல்லாரையும் பார்த்தா எல்லாரும் சொன்னாங்க, நீ ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா புக் படிக்கணும்னாங்க. சரி எல்லாரும் சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் சில புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் எல்லா புக்லயுமே வந்து ஜேர்னல் பத்தி போட்டிருக்காங்க, சக்சஸ் ஜேர்னல் பத்தி. எனக்கு வந்து என்னடா அது அப்துல் கலாம் சாரும் சொன்னாரு, எல்லாரும் சொல்லிருக்காங்க, சரி நம்ம அன்கண்டிஷனலா ரிலீஜியஸா நம்ம வந்து லெட் அஸ் ஃபாலோ திஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ காட் இன்டு திஸ் habit of preparing journal. Let me tell you, it helped me big time it helped me. ரைட்டா? சரி. ஸோ வந்து இந்த சக்சஸ் ஜேர்னல் வந்து 4 பகுதியா பிரிச்சுக்கோங்க. நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கத்துக்கிற விஷயத்த இமீடியட்டா ஆஃப்டர் திஸ் வெபினார் நீங்க போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க. நான் பிஃபோர் ஐ லீவ் ஐ சென்ட் யூ நான் வந்து இன்னைக்கு 1 ஹவருக்குள்ள நான் என்னால எவ்வளவு கொடுக்குறேன் நான். பட் இன்னைக்கு என்னால மிஸ் பண்ற டாபிக் எல்லாம்
என்னோட யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு. நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்போ போய் என் யூடியூப் சேனல் பார்த்து கத்துக்குங்க. ரைட்டா? சரி, நான் போறதுக்கு முன்னாடி somebody need to remind me, I'll send you the YouTube channel. Right? Good. The first part of the journal. ஜேர்னலோட முதல் பகுதி வந்துட்டு, I want all my students to sit down today and write down all your dreams and goals. கனவுகள், லட்சியங்கள், இலக்குகள், குறிக்கோள், பர்பஸ். என்னைக்கு பிறந்தோன்றது பர்த்டே கிடையாது, ஏன் பிறந்தோன்னு புரியும். That's a birthday. You know what I mean, right? So I want you guys to write down. There's something called power of written goals. Power of written goals. When pen touches the paper, there's a magic. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் மனசுல இருக்கு, மூளையில இருக்குமாங்க. அதெல்லாம் வேலை கேட்காது. இந்த வீடு கட்டணும்னா somebody had a blueprint. சும்மா மனசுல இருந்தெல்லாம் கட்டல. blueprint. இந்த சட்டை தைக்கணும்னா somebody அளவு எடுத்தாங்க, somebody டிசைன் பண்ணாங்க. ஏன்னா இல்லாட்டி இந்த சட்டை தைக்க முடியாது, 2 பட்டன் இப்படி போட முடியாது. You know what I mean, right? Same way, if you don't know where you're going, you'll end up somewhere where you don't want to go. எங்க போறோன்னே தெரியாம போனீங்கன்னா போய் எங்கேயோ போய் இடத்துல போய் முட்டிப்பீங்க. You know what I mean, right? So I want all my students. அப்துல் கலாம் சார் நம்ம காலேஜுக்கு வந்தப்போ, நம்ம காலேஜ் வந்தா அப்போ வந்து ஒரு 5000, ஐ டோன்ட் நோ, 6000 7000 பேர் இருப்பாங்க. எல்லாரும் நிக்க சொன்னார். நிக்க சொல்லிட்டு அவர் இன்னும் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் தம்பிங்களா, திரும்பி இங்க கூட சொல்லணும்னு சொன்னார். நாங்களாம் எஸ் சார், நான் வந்து ஒரு 4th row 5th rowல உட்காந்துருக்கேன். உடனே அவர் வந்து ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ கிரைம் அப்படின்றாரு. உடனே எல்லாரும் நாங்களாம் ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ கிரைம், எல்லாரும் ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ கிரைம், ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ கிரைம், ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ கிரைம்னு சொல்றாரு. கோடி அதாவது கோடி உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் கடவுள் வந்து கிஃப்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு கனவு காண்ற திறன். they can change the future. நாய், நரி, பன்னி, குரங்கு எல்லாம் மாத்தாது. மனுஷனால மட்டும்தான் can change the future. So இது வந்து நீங்க வந்து ஆனா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, most of us we don't think about future. We just take things for granted. ராபின் சர்மா சொல்லுவார், people are dying at the age of 25, waiting to get buried till 85 95. 25 வயசுலயே வந்து எல்லாம் அவனுக்கு 75 80 வயசு வரைக்கும் சும்மா சுத்திட்டு இருப்பான்னு சொல்லுவார். You know what I mean, right? So I want you guys to sit down and write down all the dreams and goals. நீங்க ஒரு பஸ்ல போடுறீங்க, பஸ்ல ஏறுறீங்க, 2 டிக்கெட் கேக்குறீங்க, கண்டக்டர் என்ன கேட்பாருன்னா எங்க சார் போகணும்னு கேட்பாரு. நீங்க எனக்கு எங்க போகணும்லாம் தெரியாது, 2 டிக்கெட் தான் கேட்டீங்கன்னா பஸ் விட்டு இறக்கி விட்டுருவாரு. You know what I mean, right? All my students today, right after this program, என்னன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லாம் சொன்னாங்க. இவர் வந்து ட்ரீம் பில்டிங், கோல் செட்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. இது பண்ணலன்னா, ஃபவுண்டேஷனே சரியில்லைன்னா மேல பில்டிங் கட்டி என்ன பிரயோஜனம்? You know what I mean? So I want you guys to sit down, write down everything. 2 மணி நேரத்துல என்ன வேணும், 2 நாள்ல என்ன வேணும், 2 மாசத்துல என்ன வேணும், 2 வாரத்துல என்ன வேணும், 2 வருஷத்துல என்ன வேணும், 20 வருஷத்துல என்ன வேணும், உங்க ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம், லாங் டேர்ம், லாங்கஸ்ட் டேர்ம். ஜஸ்ட் இதுல ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, அதை எழுத சொன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எழுதுறப்பயே என்னால முடியாது, நடக்காது, ஓடாது, வராது, நம்மளால முடியாது அப்படி சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், பிலீவ் இன் மேஜிக். லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் மேஜிக். நம்ம வந்து ரொம்ப ஆராயக்கூடாது. இந்த சுவிட்சை போட்டா ஃபேன் ஓடுதுன்னா போட்டு உட்காந்துக்கணும். அதை விட்டு இது எப்படி ஓடுது, இது என்ன டெக்னாலஜி, இதெல்லாம் அந்த ஃபேன் எப்படி ஓடுது. நான் வந்து நேற்று சென்னையில இருந்து திருச்சி வந்தேன். நான் போய் நேரம் போய் ஏரோப்ளேன்ல உட்காந்துக்கிட்டேன். நான் போய் இந்த டெக்னாலஜி என்ன, இது வந்து யாரு பைலட்டு, எவ்வளவு நாளா ஓட்டுறாரு, அவர் நேற்று தூங்கினாரா இல்லையா, அப்படிலாம் உட்கார்ந்தேன்னா லைஃப்ல வந்து யூ கேனாட் பி. உங்க வேலை வந்து when pen touches the paper, there is a magic, right? So வந்து உட்கார்ந்து எழுதுங்க. Most of you, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, all of you love your parents, right? Ask your parents. இந்த மாதிரி என் காலேஜ் ஒரு செஷன் பண்ணாங்க, ஒருத்தர் பேசினாரு, ஜேர்னல் பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு. நான் வந்து என்னோட ஜேர்னல் எழுதிட்டு இருக்கேன். உங்களோட ஆசைகள், நிறைவேறாத ஆசைகள், கனவுகள் எல்லாத்தையும் எனக்கு சொல்லுங்க, நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்குள்ள நான் உங்களுக்கு ஃபில்ஃபில் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வந்து உங்களோட கனவுகளை வந்து அச்சீவ் பண்றேன். ரைட் இட் டவுன். திங்க், ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ், they'll be so happy today. ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிரைமரி ரீசன், என்ன மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களா தெரியல, ஐ லவ் டிராவலிங். என்ன மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களா? கேன் யூ ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் ப்ளீஸ்? ரைஸ் பண்ண முடியுமா மேம்? அந்த ஆப்ஷன் அவைலபிளா? கேன் சம்படி ஹெல்ப் மீ?
Can you அதுவும் டிசேபிள் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, நோ வரிஸ். If you love traveling, write down all the places you want to travel. Everything. Everything. எங்கெல்லாம் போகணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாம் எழுதி வைங்க. யூனோ நான் வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் எழுத சொன்னப்போ நான் வந்து டிராவல் ட்ரீமே ஒரு 100 எழுதியிருப்பேன். இங்க போகணும், அங்க போகணும், அந்த ஊர் போகணும், இந்த ஊர் போகணும்னு சொல்லிட்டு டிராவல் ட்ரீமே அவ்வளோ எழுதியிருப்பேன் நான். வாட் ஐ மீன், ரைட்? ஸோ the first part of the journal is dreams and goals and purpose. கனவுகள் இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பு இல்லாத படகு மாதிரி ஆடும். You will end up somewhere, cannot, எப்படி போக முடியும்? இப்போ இப்போ வந்து உங்களோட கனவுகள் இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா, இதுதான் உங்களுடைய நீங்க போற ஜர்னி. அந்த இப்போ நீங்க டெல்லி போகணும்னா பை ரோட் டெல்லி போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ வந்து நடுவில் வந்து அப்படியே ஒரு ஊராக இருக்கும். ப்ராப்ளி யூல் பாஸ் கேரளா, ஆந்திரா, மத்திய பிரதேஷ், யூனோ ராஜஸ்தான் டச் பண்ணிக்கலாம் தெரில, மகாராஷ்டிரா, அப்படியே போவீங்க. யூனோ இப்போ ஓகே இப்படி வச்சுக்கலாமே, ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறோம்? சென்னை டு பெங்களூர் வச்சுக்கலாமே. சென்னை டு பெங்களூர் போனோம் அப்படின்னா நடுவில் ஹொசூர், கிருஷ்ணகிரி, வெள்ளூர், ஆம்பூர் இதெல்லாம் தாண்டி போவோம். காஞ்சிபுரம் தாண்டி போவோம். இந்த லாங் டேர்ம் கோல் இஸ் டு கோ டு பெங்களூர் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இஸ் டு கோ டு காஞ்சிபுரம் ஆர் பூந்தமல்லி. யூனோ வாட் ஐ மீன், ரைட்? சேம் வே உங்களோட ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம், லாங் டேர்ம் இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செக்ரிகேட் பண்ணி எழுதணும். எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜேர்னி எப்படி போறோம் அப்படின்றது தான் ஜாப், பிசினஸ், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், டெக்னாலஜி, இந்த வேலை அந்த வேலை. You know what I mean? இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். They confuse big time. They don't know the different destination and the vehicle. வெஹிக்கிள் தான் நீங்க பார்க்க போற வேலை, பார்க்க போற பிசினஸ். இப்போ நான் வந்து I have my own business. I am into a social commerce business. இது வந்து என்னோட வெஹிக்கிள். பட் my destination is I have lot of my dreams and goals. Those are my destinations. இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்னாச்சு, வெஹிக்கிளே ஒரு ட்ரீம் ஆச்சு. தப்பு கிடையாது, தப்பு கிடையாது. But they focus more on the vehicle. You know what I mean, right? And you should be very flexible with the vehicle. Change is the permanent thing and you should embrace the change and fastest changes, like பயங்கர ஃபாஸ்டா சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த வேர்ல்ட் சொல்லுவாங்க. பீப்புள் who make things happen, people who watch things happen, and people wonder what is happening. நம்ம வந்து we should be in the first category. We should make things happen. அதை விட்டுட்டு we should not be in a position to wonder what is happening. So that's the first part of excuse me, that's the first part of the journal, right? கனவுகள், லட்சியங்கள், குறிக்கோள், இலக்குகள், ரைட்டா? சரி, நான் சொல்றேன், தயவு செஞ்சு எழுதிருங்க. ஒரு வேளை என்னமோ இவர் வந்து வராரு, வந்து ஏதோ இதெல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னா இதை நீங்க லைட்டா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபியூச்சரை நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லட்டுமா? If you cannot sit down and write down dreams and goals, you'll work under somebody for the rest of your life who can sit down and write down dreams and goals right now. நீங்க ஒண்ணு எழுதணும், இல்ல எழுதுறவன்ட்ட போய் கை கட்டி வேலைக்கு நிக்கணும். எது பெட்டர்னு நீங்களே யோசிச்சுங்க. சரி, you can be a dreamer or you can work under a dreamer. You cannot, check. So think it over, write down everything. There's an important book which helped me in this category. There's a book called Goals by Brian Tracy. கோல்ஸ், இலக்குகள் அப்படின்னு புக்கே இருக்கு. எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த ஒரு புக்கு. I'll send you the PDF. I want at least ஒரு டெய்லி 10 பேஜ், 5 பேஜ், அட்லீஸ்ட் 5 லைன் படிங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜர்னல். The second part of the journal, I want all my students sit down today and think and write about all the good things which are happening in your life. Attitude of gratitude. நல்ல விஷயங்கள் லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அதை எழுதணும், அதை யோசிக்கணும்.
கண்ணு இருக்கு, காது இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, வாய் இருக்கு, பேச முடியுது, பார்க்க முடியுது, கேட்க முடியுது, மூளை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு, கை கால் ஒர்க் ஆகுது, சாப்பிட்டா டைஜஷன் ஆகுது, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, வீடு இருக்கு, துணிமணி இருக்கு, நல்ல காலேஜில் சேர்த்து விட்டுருக்காங்க, லஞ்ச் சாப்பிடுவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும், குடிக்க நல்ல தண்ணி இருக்கு, சுவாசிக்க நல்ல காத்து. ஐ டெல் யூ சம்திங். நான் இப்ப சொன்ன லிஸ்ட் எதுவுமே இல்லாம கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜர்னல், ரைட் டவுன் ஆல் த குட் திங்ஸ் விச் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் யுவர் லைஃப். உங்க லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்க நல்ல விஷயங்களை எழுதணும். நான் வந்து நிறைய ரோட் ட்ரிப்ஸ் போவேன், அடிக்கடி போயிட்டே இருப்பேன். ஐ பீன் டு so many countries. நான் இது வரைக்கும் ஒரு 15 கண்ட்ரி போயிருப்பேன். சரி, பூட்டான்ல, தாய்லாந்துல, ஸ்ரீலங்கால, சிக்கிம்ல, புத்திஸ்ட் மாங்க்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன், பேசியிருக்கேன். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, காமனா ஒன்று சொல்லுவாங்க, தேங்க்யூ இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர் இன் த வேர்ல்ட் சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர் இன் த வேர்ல்ட். நன்றி சொல்லு. எதுக்கு நன்றி? ஆல்ரெடி கிடைச்சதுக்கு, இருக்கிறதுக்கு நன்றி சொல். இருக்கிறதுக்கு நன்றி சொன்னாதான் நன்றி சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைக்குமா. ஸோ சே தேங்க்யூ. யாருக்கிட்ட? எல்லார்கிட்டையும். அம்மாட்ட போய் தேங்க்யூ சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். எதுக்கு? லாக்டவுன்ல சமைச்சு போட்டுக்கிறாங்களே, சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துருக்காங்களே, எவ்வளவு தொல்லை பண்ணிடுவோம் நம்ம. அப்பாவுக்கு போய் தேங்க்யூ சொல்லுங்க. வாத்தியாருக்கு, ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு தேங்க்யூ சொல்லுங்க. உங்களை டாலரேட் பண்ணி பாடம் நடத்தி உங்களை லைஃப்ல இப்ப இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுக்கு அவ்வளவு கோஆர்டினேஷன் தேவை, அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. நீங்க டப்புனு ஒரு லிங்க் வந்துச்சு, கிளிக் பண்ணீங்க, உள்ள வந்துட்டீங்க, நான் பேசிட்டு இருக்கேன், பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பட் இதுக்கு பின்னாடி வி டோன்ட் நோ எவ்வளோ அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சே தேங்க்யூ டு தேம். ரைட் டவுன் ஆல் த குட் திங்ஸ் விச் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் யுவர் லைஃப். உங்க டாப் 5% பீப்புள்னா யாரு? இந்த டாப் 5% பீப்புள்னா யாரு அப்படின்னா, போத் their eyes will be positive, tongue will be positive. They'll look out for good things in life and they'll speak out all the good things in life. Speech pattern, power of spoken words. வார்த்தைகளே விதைகள். நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு நம்புறேன். நான் நிறைய ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கலன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது. செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போடுவீங்க. நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு நாங்கள் இங்க யாரும் செஷன் பண்ணல. லைஃப்ல நல்லா இருக்கணும். நீங்க ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஷுட் become better person. I'm going to give you some 90 days game period. ஒரு கேம் பிளான் கொடுத்துட்டு போறேன். நீங்க பண்ணுங்க. அந்த 90 டேஸ்க்குள்ள சொல்லுவாங்க, உங்க அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நீ சமயம் மாறிட்ட. பாசிட்டிவிட்டி அப்படியே 1/10 வைப்ரேட் ஆகுது சொல்லுவாங்க. what I mean. சரி. So the second part of the journal, say thank you, write down all the good things which are happening in your life. If your eyes are positive, you will love the world. If your tongue is positive, the whole world will love you. All the top 5% people கண்ணையும் பாசிட்டிவ் வச்சுப்பாங்க, நாக்கையும் பாசிட்டிவ். யார வேணா எடுத்துங்க. விராட் கோலியோ, சச்சினோ, ஷாருக் கானோ, ஐஸ்வர்யா ராயோ, இல்ல வந்து ரஜினிகாந்தோ, தளபதியோ புலம்ப மாட்டாங்க. எனக்கு சரியில்லை, சரி ஓன்னு உப்பாரி வைக்க மாட்டாங்க. they don't do blame game. They just take responsibilities and they just focus on their hard work, future, dreams, goals. All of them have big dreams, big goals. But bottom 95% people, they always complain, criticize. இது சரியில்லை, அது சரியில்லை. So the second part of the journal, attitude of gratitude. Gratitude is the most powerful human emotion. பயங்கரமான இமோஷன். நன்றி சொல்றது. நிறைய மக்களுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவு பிளஸ்டா கடவுள் வச்சுக்கிறேன். லாக்டவுன்ல வந்து ஒரு நாள் கூட லீவே எடுக்காத ஜீவன் அம்மா, போய் தேங்க்யூ சொல்லு. ஸோ இது வந்து செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல். செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல் இஸ் attitude of gratitude, right? சரி. The third part of the journal,
இந்த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மனுஷனை வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம். நெக் அப்போ, நெக் பிலோ. நெக் பிலோ சாப்பிட்றேன் கூட நான் சாப்பிட்டேன், இட்லிலாம் சாப்பிட்டேன். ஆல்ரைட். இப்ப நெக்குக்கு கீழே எப்படி சாப்பிட்றோமோ அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் நெக்குக்கு மேல சாப்பிட்றது. சாப்பிட்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? சாப்பிடலாம் எனர்ஜி இருக்காது, ரைட்? சேம் வே மூளைக்கான சாப்பாடு. இது நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு கார்டன். நீங்க தான் கார்டனர். நல்லதா விதைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது சூப்பரா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கும். நான் பகவத்கீதை படிச்சது இல்லை, பட் பகவத்கீதையில இருக்குன்னு படிச்சிருக்கேன். என்ன இருக்குன்னா, மனுஷனோட மூளை, அவனோட மனசு ஒண்ணு நண்பனா இருக்கும். அவனை நீங்க நண்பன் ஆகிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எதிரியா மாறிடும். இந்த டாப் 5% பீப்புள் யாரு அப்படின்னா, அவங்களோட மனசை, அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ, அவங்களோட பிரெயினை, அவங்களோட ஸ்பீச் பேட்டர்னை வந்து அவங்களோட நண்பனாக்கிப்பாங்க. நல்ல நண்பனா, இல்லைன்னா எதிரியாகி, இல்லைன்னா தானாதான் எதிரி ஆயிடுது. இந்த டாப் 5% சொல்றது யார் பாருங்களா? யார் இந்த டாப் 5% அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஐ வாஸ் ரீடிங் எ புக் வெரி வெரி லாங் டைம் பேக் அண்ட் ஐ ஹேப்பன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ இதெல்லாம் இருந்தாதான் லைஃப்ல நீ வெற்றியாகும். ஸோ எப்போதுமே நான் வந்து அன்னைக்கு நான் என்ன டிசைட் பண்ணேன்னா, சரி நம்ம எப்போதுமே இந்த 6 விஷயத்த நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இந்த 6 விஷயத்த நம்ம சேஸ் பண்ணணும் அப்படிதான் யோசிச்சேன். ஸோ ஒரு இந்த சேர்ல உட்காந்து 4 கால் இருந்தால் தான் சேர்ல உட்காருவேன். ஒரு கால் இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த சேர்ல உட்கார மாட்டேன். இன்னும் வாட் ஐ மீன், ஐ நாட் ஈவன் கம். சேம் வே ஒரு கார் போகணும்னா 4 டயர்லையும் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்கணும். ஒரு டயர் ஃபிளாட் டயர்னா யூ கேன் நாட் கோ ஃபர்தர். அதே மாதிரி லைஃப்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த 6 விஷயங்கள் நான் சொல்ல போறேன். இந்த 6 விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆவரேஜா நீங்க பேலன்ஸ்டா you need to work on these 6 things so that you will elevate yourself to top 5%. அந்த 6 விஷயம் என்னன்னா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த். குட் மென்டல் ஹெல்த். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. தாமரையின் உயரம், தண்ணீரின் உயரம், மனிதனின் உயரம், எண்ணங்களின் உயரம். எண்ணங்கள் எல்லாம் மாத்தாம உங்க லைஃப்ல எதுவும் மாறாது. ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபியர், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் worry, ஒரு குட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, கம்பேஷன், எம்பத்தி, இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், மென்டல் டஃப்னஸ். ஸோ மென்டல் ஹெல்த், ரைட்டா? நம்பர் 2 வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த். உடம்பு பார்த்துக்கணும்ல. என்னோட டேக் கேர் ஆஃப் பாடி, ரைட்? இஃப் டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் பாடி, தட்ஸ் இட், நத்திங் வில் ஹெல்ப் யூ. இதான் உங்களோட பெர்மனண்டா லைஃப் லாங் இருக்க போற ஒரு விஷயம். இதான் கோயில், சர்ச்சு, மாஸ்க் எல்லாம் இதான். இதை நீங்க இக்னோர் பண்றீங்க, அது இப்பெல்லாம் இக்னோர் பண்றீங்க, வெரி டிஃபிகல்ட். 35-40 வயசுல ஏன் ஆயிடுவீங்க, ரைட்? ஸோ என்னோட டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி. இது வந்து நம்பர் 2 பேராமீட்டர். நம்பர் 3 பேராமீட்டர் வந்து ஃபேமிலி. என்னோட டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. Create harmony in your family. Family should be proud of you. Family should be happy about you. You should make them proud. That's our responsibility. You should make them happy, right? Third criteria is family. The fourth criteria is finance. அதை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். லாபம் சம்பாதிக்கும், காசு சம்பாதிக்கும், ப்ரொடக்டிவ். நீங்க வந்து காசு சம்பாதிக்கும் சும்மா படிச்சுட்டு வீட்டிலே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா தண்ட சோறு சாப்பிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஊரு இந்த உலகம் ஓடிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா வாடகை ஓடுற தண்ணிலேருந்து கரண்டே எடுப்பாங்க. அப்படியே தண்ணி தேங்கிச்சுன்னா அந்த கொசுலாம் முட்டை போட்டு பண்ணி குடும்பம் நடத்தி நாரி சாக்கடையாகி வாடகை. You should make more money. You should be protective, right? So that's the fourth part of the parameter. Mental health, physical health, family, finance. The fifth parameter is கடவுள். உங்களுக்கும் உங்க கடவுளுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன். உங்களுக்கு எந்த கடவுள் பிடிக்குமோ அந்த கடவுளோட உங்களுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன், அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி. ஒருவேளை நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா கனெக்டிவிட்டி வித் நேச்சர், ஆறு, மலை, கடல், காத்து, ரைட்? சரி, that's a fifth part of the parameter. Fifth parameter of this. Sixth one is social responsibility. 4 பேருக்கு நல்லது போகணும். உங்களால 4 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகணும். 4 மரம் வைக்கணும். நல்லது பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல,
கெடுதல் பண்ணக்கூடாது. பாட்டில ரோட்ல உடைகிறது, வாட்டர் பாட்டில் தூக்கி ஆத்துல போடுறது, பிளாஸ்டிக் கவரை ரோட்ல கொட்டுறது, எச்சு துப்புறது, அப்புறம் சிங்கப்பூரை பாரு, மலேசியா பாரு, ஆஸ்திரேலியா பாரு. அட்லீஸ்ட் 4 மரமாவது வைக்கணும். நான் வந்து இந்த லாக்டவுன்ல மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 1000 மரம் வச்சிருக்கேன். போன மார்ச்ல இருந்து இந்த 1 இயர் ஒரு 1000 மரம், அட்லீஸ்ட் 1000 மரம் வச்சிருக்கேன். 1000 மரம்னா தனியால போய் நான் கிராமத்துல இருக்கேன். நான் ஒரு வேப்ப மரத்துக்கு கீழே நிறைய விதை கிடக்கும், ஒரு புங்க மரத்துக்கு கீழே நிறைய விதை கிடக்கும். அதை எடுத்துட்டு போய் மரம் இல்லாத இடத்துல எடுத்து ஆளால குழி நோண்டி உள்ள ஒண்ணு போட்டு போனா போதும். இந்த உலகத்துக்கு பண்ற நீங்க பெரிய ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போராட வேணாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்லது பண்ணீங்கன்னா போதும். So these are the 6 things you need to. So you need to write down dreams and goals about all the 6 things: mental health, physical health, family, finance, கடவுள், சொசைட்டி. ரைட்? 4 பேருக்கு இப்போ நீங்க இப்போ வந்து 30 பேர் தான் இருக்கும். நான் வந்து இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன், நிறைய விஷயங்களை கத்துட்டீங்க. இப்ப 30 பேரும் 30 ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க, 30 ஏரியால இருப்பீங்க, 30 குரூப்ல இருப்பீங்க. இன்னைக்கு நான் கத்து கொடுத்த விஷயத்த 4 பேர் கத்து கொடுங்க. You know what I mean? என்னோட டெய்லி நான் வந்து ஐ டூ திஸ் டெய்லி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவேன். ஐ திங்க் சண்முகம் சார் அந்த ப்ராட்காஸ்ட்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 25,000 பேர் ஐ ட்ரெயின் பீப்புள் ஆன் டெய்லி பேசிஸ். நீங்க கத்துக்குங்க, கத்து கொடுங்க, 4 பேர் கத்து கொடுங்க, 4 பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க. எதுக்கு சொல்றதுன்னா, மை கோல் இஸ் டு இன்ஸ்பயர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 கோடி பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும், அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயம் நம்ம கத்துக் கொடுக்கணும். பட் என்னால தனியா பண்ண முடியாது. பட் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம். ஒவ்வொரு இப்போ கொரோனா முடிவுக்கு வந்துச்சு, வேக்சினேஷன் எல்லாம் வருது இல்லையா? பட் when things get normal, go to call government schools, train 5th standard kids, 6th standard kids about journaling. Right? Okay. Now the first part of the journal is dreams and goals. Second part of the journal is thank you note, attitude of gratitude. Right? Check. The third part of the journal. Third part of the journal. கழுத்துக்கு கீழே சாப்பிட்றது பத்தி சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், கழுத்துக்கு கீழே சாப்பிடணும், கழுத்துக்கு மேல சாப்பிடணும், இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். கழுத்துக்கு மேல, கழுத்துக்கு கீழே சாப்பாடு போகும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கக்கூடாது. பாய்சன் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? அவுட். சைனட் சாப்பிட்டா 5 நிமிஷத்துல அவுட். சைனட் சாப்பிட்டா எப்படி உடம்பு போயிச்சோ, உயிர் போச்சோ, சைனட் மாதிரி இருக்க தாட்ஸை நீங்க அனுப்ப சாக்ரட்டிஸ்ட போயிட்டு யாராவது வந்து சார் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்கன்னா சாக்ரட்டிஸ் கேட்பாராம். தெரியும்ல, இஸ் அ பெரிய பிலாசபர். அவர் கேட்பாராம், நீ பாத்தியா, நீ சொல்ல போற விஷயம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, இதை நீ என்கிட்ட சொல்றது மூலயமா எனக்கோ உனக்கோ இல்லை யாருக்கோ ஏதாவது நன்மைகள் நடக்குமான்னு கேட்பாராம். நான் பார்க்கல சார், கேள்விதான் பட்டேன், இது நெகட்டிவ் நியூஸ் சார், நான் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்றது மூலமா உங்களுக்கும் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது, எனக்கும் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது சார் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஓடி போயிடுங்க. நீங்க வந்து உங்க வீடு வச்சிருக்கீங்க, சம்படி யாரோ ஒருத்தர் குப்பையை கொட்டிட்டே இருக்காங்க உங்க வீட்டு காம்பவுண்ட்குள்ள, ஒத்துப்பீங்களா? சண்டைக்கு போவீங்கல்ல. அப்ப ஏன் இங்க வந்து குப்பையை கொட்ட அலோவ் பண்றீங்க? காஸ்ட்லியஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட் இன் தி வேர்ல்ட். தாட்ஸ் பிகம் திங்ஸ். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. சொல்லிட்டேன். இது வந்து கார்டன், நீங்க கார்டனர். நல்ல செடி போட்டா நல்ல செடி வளரும். Every seed has a potential of million forests. Every seed has a potential of million forests. நல்லது போட்டா நல்லது முளைக்கும், காடா முளைக்கும். விஷத்தை நட்டிங்க, you cannot have a positive life if you have a negative thought process. And the mainstream news channel இன்னைக்கு இருக்க தேதியில வந்து it is called news channel, it's called news anymore. நம்மளாம் சின்ன வயசுல தெரியல, நான் சின்ன வயசுல, நீங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே இப்ப இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. நான் சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்து தூர்தர்ஷன் ஒரு சேனல் இருக்கும். நான் அப்போ வந்து காலையில ஒரு டைம் நியூஸ் போடுவாங்க, ஈவினிங் ஒரு டைம் நியூஸ் போடுவாங்க, 15 நிமிஷம் நியூஸ் ஓடும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ், பிசினஸ், மர்ஜர், நாட்டு தலைவருங்க, ஏதாவது பெருசா பெரிய பெரிய நியூஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நீங்க இருக்கிற நியூஸ் சேனல் நியூஸே கிடையாது. தட்ஸ் கால் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ்.
அப்படியே உங்களை வந்து ரைஸ் அப் பண்ணணும். ஒரு ஒரு உங்களை வந்து ஒரு மாயையிலே வச்சுக்கணும். அப்படியே இந்த உலகமே வேஸ்ட், இந்த பூமியே வேஸ்ட், இந்தியா வேஸ்ட், தமிழ்நாடு வேஸ்ட், எல்லாமே வேஸ்ட்னு உங்களை வந்து அப்படியே ப்ரோக்ராம் பண்ணி அப்படியே நீங்க டிப்ரெஷன் ஆகி இல்ல சதீஷ், நான் நியூஸ்க்கு அடிக்டடு, டாப் டு பாட்டம் தினத்தந்தி படிப்பேன், ஊர்ல இருக்க எல்லா நியூஸ் சேனலையும் மாத்தி மாத்தி நியூஸ் பார்ப்பேன் அப்படின்னா, காட் பிளஸ் யூ. யூ கேன் நாட் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் லைஃப். எழுதி வச்சுக்கங்க, கேன் நாட் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் லைஃப். உங்களுக்கு வந்து பாகலாம் திருட மாதிரியே தெரியும். யூ கேன் நாட் பிகம் அ பிசினஸ் மேன், யூ கேன் நாட் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர். எனி ஆண்டர்பிரனர் இந்த வேர்ல்ட். நம்ம பசங்க எல்லாம் தளபதியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ரொம்ப. ரைட். தளபதி தலைவர்லாம் இருக்காருன்னா தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனை மூளைக்கு போட்டுக்க மாட்டாங்க. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். There's something called serenity prayer அப்படின்னு. Things you can control, things you cannot control. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பார்த்து பழகணும். அது ரெண்டுக்கும் பிரிச்சு பார்க்குற அறிவு இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் விஸ்டம். தட்ஸ் கால் விஸ்டம். Segregating these two things is called wisdom. Things I can control, things I cannot control. என் கண்ட்ரோல் இருக்க விஷயங்கள், என் கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயங்கள், என்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், என்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாத விஷயங்கள். என்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க விஷயங்கள் மட்டும்தான் என் மூளைக்கு போகும். என்னால மாற்ற முடியாத, எனக்கு பிரயோஜனப்படாத, தேவையில்லாத விஷயங்கள் I'll arrest them here. I'll not even feed. So make sure தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மூளைக்கு அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா the cortisol level will goes up. Cortisol is a stress hormone. Cortisol level will go up. Once the cortisol level goes up, your immunity level comes down. ஏஜிங்லாம் ஃபாஸ்டா நடக்கும் ஓவரா கவலைப்பட்டீங்கன்னா. ஆல்ரைட். எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு அனுப்பத்தை தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணேன். ஆல்ரைட். சரி, இப்போ ஜேர்னலோட தேர்ட் பார்ட் என்ன சார் பண்ணணும், எக்ஸாக்டா என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் 1 hour a day. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து 24 hours இருக்கு. ஒரு வாரத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து 168 hours இருக்கு. 168 hours. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து 1440 minutes இருக்கு. ரைட். என்ன பண்ணும், இந்த 24 hours ஒரு 168 மணி நேரம், ஒரு வாரத்துல அட்லீஸ்ட் 7 மணி நேரம், 1 hour a day மூளைக்கு சாப்பாடு போகும். எதை வச்சு சார்? நல்ல நல்ல யூடியூப் சேனல் இருக்கு, நல்ல புஸ்தகம் இருக்கு, உங்க சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அது இல்லாம பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட ஸ்பீச்சஸ் இருக்கு, டெட் டாக்ஸ் இருக்கு, கான்செப்ட்ஸ். அட்லீஸ்ட் 1 hour a day மூளைக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு அதை ஜேர்னலோட 3வது பகுதியில நோட்ஸ் இருக்கு. சும்மா மூளைக்கு சாப்பாடு மட்டும் போனீங்கன்னா போதும் கிடையாது. டு டேக் நோட்ஸ் whatever you learn today, that particular day நீங்க கத்துக்கிற விஷயத்த எழுதி வைக்கணும். That's the third part of the journal. இதுதான் நான் சொன்னேன், அடுத்த 90 days இதை நீங்க பண்ணுங்க. You will அது புதுசா பிறந்து வருவீங்க. You will become a better person. உங்க ஸ்பீச் பேட்டர்ன் மாறும், தாட் ப்ராசஸ் மாறும், கம்யூனிகேஷன், the way you look at things, the way you will not react, you will always respond, you will think proactive-ஆ யோசிப்பீங்க, you will overcome failures, right? You will bounce back, you will never waste time, self image நல்லா இருக்கும், self esteem நல்லா இருக்கும், law of expectation level நல்லா இருக்கும், உங்க ஸ்பீச் பேட்டர்ன், கம்யூனிகேஷன், உங்களை மக்கள் பார்த்தாவே ஒரு பையன் சூப்பர்லாம் அப்படி தோணும். சில பேர்லாம் பார்த்தாவே இது தெரியாத கேஸ் அப்படி தோணும். பட் நீங்க அதெல்லாம் நம்மளே ரெடி பண்ண விஷயங்கள். கடவுள் நம்மள ஒவ்வொருத்தரையும் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சப்போ எல்லாரையுமே சூப்பரா தான் கொடுத்து அனுப்பிச்சார். எல்லா பிள்ளைங்களையுமே ஒரே மாதிரி தான் அனுப்பிச்சார். பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து we just programmed in a wrong way. But that's a bad news. But the good news is next 90 days you can reprogram. நிறைய இருக்கு, நியூரோ சயின்ஸ் இருக்கு, மெட்டாபிசிக்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் என்னால உள்ள போக முடியாது. இது எல்லாமே என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல இருக்கும். நீங்க போய் உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டு, எல்லாமே ரொம்ப போர்ல அடிக்காது. 2 minutes 1 minute அப்படிதான் வீடியோ கத்துக்குங்க. நான் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது, நான் சென்ட் யூ தி PDF. ரைட். ஸோ தட்ஸ் தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல். மூளைக்கு நல்ல சாப்பாடு போட்டுட்டு அதை நோட்ஸ் எடுக்கிறது தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல். த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல், த லாஸ்ட் ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் தி சேனல்,
I want all my students to sit down today and write down things you don't want. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல் வந்து கனவுகள் எழுதுங்கன்னு சொன்னால நிறைய பேர் உட்காந்து எழுதுனீங்கன்னா எழுத மாட்டீங்க. சம்பாதிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், அப்பா அம்மாவுக்கு இது அப்படித்தான் லைட்டா எழுதுவீங்க. ஃபுல்லா டீட்டெயில எழுத மாட்டீங்க. ரைட்? ஆனா இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல் நெகட்டிவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் பவர்ஃபுல். So the last part of the journal, I want my students to write down all the things they don't want. இப்போ டோன்ட் வாண்ட் கிளியர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த நோவை வந்து அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி எஸ்ஸா மாத்திக்கலாம். இப்போ எனக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபினான்ஷியலா ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டாம். டோன்ட் வாண்ட். எங்க வீட்டில் வந்து ஆல்ரெடி காசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நான் என் லைஃப்ல காசுக்கு நான் கஷ்டப்பட வேண்டாம், கஷ்டப்படக்கூடாது. அப்படிதான் அது டோன்ட் வாண்ட். அது நோ. அதோட எஸ் என்ன தெரியுமா? I need to discipline myself and work and learn and work hard, save money, invest money, so that I will not struggle about finances. So இந்த எனக்கு என்ன வேணும்ன்றது கனவுகள், என்ன வேணான்றது நோ. இது நீ கனெக்ட் பண்ணலாம். alright? Things I don't want. பிரச்சனைகள். பிரச்சனை இல்லாத மனுஷனே கிடையாது. ரைட்? இப்போ ஒவ்வொரு விதத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். பட் ரைட் டவுன் எவ்ரிதிங். ரைட் டவுன் எவ்ரிதிங். ஆல் த சேலஞ்சஸ் யூ ஃபேஸ். சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச வராது சார், எனக்கு வந்துட்டு என் அப்பா அம்மா சண்டை போடுறாங்க, இல்லை whatever சார், நான் ஆல்ரெடி ஓவர் வெயிட்ல இருக்கேன், 100 கிலோ இருக்கேன், நான் 40 கிலோ தான் இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர் நினச்சி பயம், புவர் செல்ஃப் இமேஜ், புவர் செல்ஃப் எஸ்டீம், உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்கு, ரைட் டவுன் எவ்ரிதிங். ஜேர்னல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் குவாலிட்டி இருக்கு. When you write good things, it will magnify. When you write negative things, it will diminish. So உட்காந்து எழுதுங்க. All the dreams and goals. First part, the attitude of gratitude. Second part, thank you note. மூளைக்கு சாப்பாடு போட்டு அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறது. தேர்ட் பார்ட், உங்க பிரச்சனைகளை எழுதுறது. ஃபோர்த் பார்ட். If I want to tell you a methodology through which you can attack your problem. All of us have problem, right? I want to tell you a methodology. இது வந்து ஒரு acronym. இந்த acronym பேர் வந்து RAA. RAA. R stands for read. 10 நிமிஷம் புத்தகத்துக்கு முன்னாடி தலை குனிஞ்சிங்கன்னா லைஃப்ல உங்க பிரச்சனைலாம் உங்கள்ட்ட வந்து கை கட்டி நிற்கும். எஸ் எதமானே சொல்லுங்க. நீங்க வந்து உங்க பிரச்சனைக்குலாம் ஆர்டர் போடலாம். 10 நிமிஷம் புஸ்தகத்துக்கு முன்னாடி தலை குனிஞ்சா லைஃப்ல யாருடையும் போய் கை கட்டி நிக்க வேண்டாம். வெறும் சப்ஜெக்ட் புஸ்தகம் மட்டும் கிடையாது. சப்ஜெக்ட் புஸ்தகம் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் கிவ் யூ மார்க்ஸ், சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட், வில் கெட் இன்டு a good job interview, okay. Along with that subject book, life skills. 10 நிமிஷம், right? 10 பேஜ், 5 பேஜ், 10 லைன். So R stands for read. A stands for ask. Ask whom? You need to ask the right people, right set of people. கரெக்டான ஆளுகிட்ட அட்வைஸ் கேட்டாவே பாதி பிரச்சனை சால்வ் பண்ணிடலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கரெக்டா போய் தப்பான ஆளுகிட்ட அட்வைஸ் கேட்பாங்க. So you need to ask the right person. உங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையை ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கணும். You know what I mean, right? That's RA stands for ask. The third A stands for action. நீ என்பது உடலா உயிரா பெயரா? நீ என்பது மூன்றும் இல்லை. நீ என்பது செயல், ஆக்ஷன். நத்திங் வில் ரீப்ளேஸ் ஆக்ஷன். பாதி பிரச்சனைக்கு காரணகர்த்தா இன் ஆக்ஷன். சோம்பேறித்தனம், சும்மாவே உட்காந்துருக்கு, காலையில நைட் வரைக்கும் பார்த்த பாட்டையே பார்க்கறது. அதே டைம் வேஸ்டட் இஸ் லைஃப் வேஸ்டட். மாஸ்டர் வந்துச்சு, தளபதி அடுத்த படத்துக்கு கமிட் ஆகி ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிச்சு வேலை நடந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு அவர் பாடி ஏத்துட்டு இருப்பாரு, இல்ல ஸ்டைல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. நம்ம பசங்க வந்து அதே மாஸ்டர் 6 மாசம் ஓட்டுவாங்க. டைம்
I'm against விஜய். தளபதியிலும் கிடையாது. ஐ லவ் தளபதி. 2 வாட்டி பார்த்தேன் மாஸ்டர், எனக்கு பிடிச்சிச்சு. 2 வாட்டி பார்த்தேன். ஐ லவ் தலை. பட் பாக்குறோம், என்ஜாய் பண்றோம், ஹேவ் ஃபன், ஜாலி, ஓகே. அதை விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் அதே வேலையில இருக்கிறது. ஒரு நாய் என்ன பண்ணுமா, ஒரு காஞ்சி போன எலும்பு துண்டை போய் கடிக்கும். அந்த காஞ்சி போன எலும்பு துண்டு நாயோட வாயை கிழிச்சிடும். நாய்க்கு வாயில இருந்து ரத்தம் வரும். இந்த நாய்க்கு அறிவு இல்லை. என்ன நினைச்சுக்குமா, இந்த எலும்புல இருந்தா ரத்தம் வருது, ரொம்ப ருசியா இருக்குன்னு நினைச்சு மேல கடிச்சு வாயெல்லாம் கிழிஞ்சு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி செப்டிக் ஆகி செத்தே போயிடும். நம்ம கூட நம்மளோட சந்தோஷம் டிவிக்குள்ள இருக்கு, நம்ம சந்தோஷம் ஸ்மோக்கிங்ல இருக்கு, ட்ரிங்கிங்ல இருக்கு, நம்ம சந்தோஷம் இதுலதான் இருக்கு. நம்மளே ஒரு ப்ரீ டிஃபைன் natural high, making your parents proud, making your teachers proud, visiting new places. அதெல்லாம் நேச்சுரல் ஹை. ஹெல்பிங் சம்பாடி, டீச்சிங் சம்ஒன், சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் தான் ரியல் ஹை. அதை விட்டுட்டு சும்மா 24 நாள் டிவி பார்த்தா யாருக்கு? ஐம் நாட் சேயிங் டோன்ட் வாட்ச் டிவி. முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் போய் டிவி பார்த்தா அது வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தண்ணி குடிச்சா தண்ணி டேஸ்ட் ஆகும். அதை விட்டு சும்மாவே படுத்துட்டு அப்படியே இன்னும் வட. ஸோ வந்து நான் எங்கேயோ போயிட்டேன். என்ன பேசுறேன்? தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜர்னல், ரைட்? ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் த ஜர்னல். ஸோ வந்து நீங்க வந்து read, ask and action. Read, ask and action. You can solve any problem in the world. So இதெல்லாம் தான் 4 part of the journal. Dreams and goals, first part of the journal. Thank you note, second part of the journal. மூளைக்கு 1 hour சாப்பாடு போட்டார் எழுதுறது வந்து தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல். பிரச்சனைகளை எழுதி அதை போய் அட்டாக் பண்றது வந்து ஃபோர்த் பார்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல். நீங்க வந்துட்டு யூ ப்ராக்டிஸ் திஸ். எப்போ சார் ஜேர்னல் எழுதணும்? டெய்லி. எவ்வளவு நேரம் சார்? 5 minutes. சார் இல்லை சார், அவ்வளோ பிஸி. We cannot help you. Even God cannot help somebody who cannot help themselves. கடவுள் கூட ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரு, நம்மளே ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். You know what I mean, right? So வந்து whatever you learn today, implement. It helped me big time. I make huge profit, lakhs and lakhs of profit every single month. I do crores and crores of business turnovers. I travel the world. I train students. I spend time with family. இதுக்கெல்லாம் மெயின் ரீசன் வந்து ஜேர்னல். நான் பெருசா பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல வரல, இந்த விஷயங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்ல வரேன் நான். ஸோ அந்த I hope I created some kind of impact in your life. So with that, I'm done. Any questions you have, you can ask me. Back to my host. Participants, if you have any questions or any queries, so kindly ask your questions directly to our chief guest. You feel free to ask questions. வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறேன், இதை போய் இதை கேட்கலாமான்னு நினைக்காதீங்க. நோ, ஃபீல் ஃப்ரீ. உங்களுக்கு என்ன இந்த ஜேர்னல் எனி டவுட்ஸ், என்ன ஜென்ரலாக எதுவும் எனக்கும் எல்லாம் தெரியும்னு நான் சொல்லலை. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எனக்கு எதாவது தெரியும்னா நான் ஐ கேன் ஷேர் ஆர் ஐ கேன் ரெஃபர் யூ டு ரைட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ தட் யூ கேன் கோ த்ரூ. ஃபீல் ஃப்ரீ. இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் சிரிச்சு வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க. சிரிச்சா பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். So I think points nalla clear irukku nenikiren sir. So really the session is awesome. Thank you sir. So because you spared a busy schedule to with us, so once again thank you sir. Really your words and your motivational talks, it helps the student community. So if possible we will arrange one more session sir,
So kindly note of it. Um, so from students' point of view, we have received a lot of messages. So it is a enthusiastic person, then energetic speaker, then that is throughout the session ஒரு ஸ்மைலோடயே வந்துட்டு செஷனை ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. Thank you very much. So happy to get all the feedbacks. Definitely வந்துட்டு நீங்க இந்த காலில் இருக்கிறதுல ஒரு 2 பேர் 3 பேர் இந்த ஜேர்னல்ல கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி 4 பேர் கற்றுக் கொடுத்து நீங்க உங்க லைஃப் மாத்திட்டீங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் ஆர் டைம் ஆல் ஆஃப் எஸ் வி ஹவ் ஸ்பெண்ட் டைம் ரைட் இட்ஸ் வர்த் டூயிங் தேட். டெஃபினட்டா இந்த காலில் எல்லாரும் மாறுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேம்க்கு இல்லை சண்முகம் சாருக்கு என்னோட யூடியூப் சேனல் அனுப்புறேன். நான் ஹில் சென்ட் இட் டு யூ. சதீஷ் ராஜ் லிவ் லைஃப் கிங் சைஸ் லிவ் லைஃப் கிங் சைஸ் தட்ஸ் மை யூடியூப் சேனல். இன்ஸ்டாகிராமும் satish.r அப்படின்னு இருக்கும். எல்லாமே டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். உங்களுக்கு சில புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் புக் நீங்க படிக்க வேண்டிய புக் வந்து தேர் இஸ் a book called Unlimited Memory. நான் அந்த பிடிஎஃப் அனுப்புறேன். நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் ஐ சென்ட் யூ த பிடிஎஃப். அது வந்து தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரிமெம்பர் திங்ஸ். நீங்க படிக்கிற விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் மெமரி. இப்போ ரீசெண்டா நான் படிக்கிற புக் வந்து டைனி ஹேபிட் பை அவர் வந்து ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில 20 இயர்ஸா வந்து பிஹேவியர் சயின்டிஸ்ட். டைனி ஹேபிட்ஸ் பை ஃபாக்னு ஒருத்தர். வேற லெவல் புக் அது. நான் அதோட பிடிஎஃப்பும் வச்சிருக்கேன். ஐ சென்ட் யூ ஆல் த பிடிஎஃப். நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க. பட் நான் படிக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து எனக்கு இம்பாக்ட் பண்ற விஷயங்கள், நான் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு அந்த யூடியூப் சேனல்ல போட்டு வச்சிருப்பேன். என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். என்னோட சேனல் ட்ரைனிங், என்னோட சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலயுமே என்னோட ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் கெட் யூஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? ஸோ வித் தட் ஐம் டன் மேம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே சார். தென் ஒன் மோர் டீடைல் சார். ஸோ நீங்க வந்து செஷன் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னீங்க 90 days சேலஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க வந்துட்டு கன்வே பண்றோம் சார். சரி, ஃபர்ஸ்ட் 90 day சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, அடுத்த 90 daysக்கு நீங்க வந்து உங்க வாயால கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, புலம்பக்கூடாது, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது, நெகட்டிவ் பேசக்கூடாது. அப்படி ஒரு பேசுனீங்கன்னா ஒரு உண்டியல் வச்சுக்கோங்க. அந்த உண்டியல 10 ரூபா போடுங்க. That's the first challenge I want to share. Next 90 days, just stop complaining. நீங்க ரெகுலரா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு புக்ல படிச்சேன். நான் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கேன், போய் பாருங்க. அல்சைமர்னு ஒரு வியாதி இருக்கு, மறந்து பழசெல்லாம். அந்த வியாதிக்கு மூளையில எந்த இடம், அதாவது நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றவங்களுக்கு அல்சைமர் வந்துடும். அதான் அந்த மாதிரி நிறைய புலம்புறாங்கல்ல, புலம்பிட்டே இருக்காங்க, நெகட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ வந்து ஸ்டாப் டூயிங் தட். 90 days வந்து 90 days நியூஸ் ஃபாஸ்டிங். அது என்ன சார் நியூஸ் ஃபாஸ்டிங்? ராஜஸ்தான்ல ஒரு குடும்பம் இன்னொரு குடும்பத்தை வெட்டிட்டு செத்துட்டாங்க. அதை வந்து ஒரு ½ நாள் டாக்குமெண்ட்ரியா போடுவாங்க. என்ன நடந்தது, குற்றம் நடந்தது என்ன அப்படிலாம். அந்த மாதிரி தேவையில்லாத நியூஸ் மூளைக்கு அனுப்பாதீங்க. economictimes.com படிங்க. பிசினஸ் மர்ஜர், அக்விசேஷன், மார்க்கெட், இண்டஸ்ட்ரி எப்படி நடக்க போகுது, ஃபியூச்சர், இதெல்லாம் புரியும். economictimes.com பண்ணுங்க. தினத்தந்தி, தினமலர், இந்த நியூஸ் அந்த நியூஸ் ஒன்றும், ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பார்த்துக்குங்க, பிஸ்னஸ் நியூஸ் பார்த்துக்குங்க, பாலிடிக்ஸ் என்ன ஏதுன்னு லைட்டாக தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் ஃபாஸ்டிங் இதை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க. அடுத்து வந்து தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் மூளைக்கு அனுப்பாதீங்க. 3வது, காலையில நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி தேங்க்யூ சொல்லுங்க. அன்னைக்கு நடந்த நல்ல விஷயங்களை காலையில எந்திரிக்கிறப்போ அன்னைக்கு நடக்க போற நல்ல விஷயங்களை யோசிச்சு பாருங்க. நைட் தூங்குறப்போ அன்னைக்கு நடந்த நல்ல விஷயங்களை யோசிச்சு பாருங்க. உங்க பெட்டுக்கிட்டே ஒரு பேப்பர் பேனா வச்சுக்கோங்க. அடுத்த 90 days, அடுத்த ஒரு 1, 2, 3, 4 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களும் 10 விஷயங்களும் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. டெய்லி எழுதுங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், புலம்பாதீங்க சொன்னேன். 2வது என்ன சொன்னேன், நியூஸ் ஃபாஸ்டிங் சொன்னேன். நியூஸ் ஃபாஸ்டிங் சொன்னேன். 3வது வந்துட்டு நைட்டு வந்து தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 கனவுகள், உள்ள 10 கனவுகள். 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். லைஃப்ல என்ன வேணும் அடுத்த ஒரு 3-4 வருஷத்துல நீங்க பண்ண போற விஷயங்கள் இது எழுதுங்க. இது வந்து 3வது.
4வது வந்து நிறைய தேங்க்யூ சொல்லணும். ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் டெய்லி டெய்லி நிறைய என்னெல்லாம் உங்க லைஃப்ல இவங்க அம்மா ஒரு வத்த குழம்பு வச்சிருக்காங்க, ஒரு ஒரு ரசம் நல்லா வச்சுக்கிறாங்க, தேங்க்யூ சூப்பரா இருக்கு, பாராட்டுங்க, கொண்டாடுங்க, இன்னும் வாடாங்க. தட்ஸ் 4th ஒன். ஒரு 90 days வந்து டெய்லி ஒரு 45 minutes to 1 hour வந்து brisk வாக்கிங் போங்க. கொரோனா இல்லாத ஏரியாலாம் இல்லை யோகா பண்ணுங்க. இந்த 5 விஷயம் மட்டும் அடுத்த 90 days. ஒரு 10 பேஜ் புக்கு, 10 பேஜ் மூளைக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு அதை நோட்ஸ் எடுங்க. இதை 90 days பண்ணுங்கண்ணே. இப்போ வந்து மார்ச் ஏப்ரல் மே, ஜூன் 1 நீங்க மேம் இருக்காங்க, ராஜலட்சுமி மேம் இருக்காங்க, இருக்கும் டெல்லர் மாதிரி 90 days நான் ட்ரை பண்ணேன். அப்படி போய் 9 days ட்ரை பண்ணுங்க, லைஃப் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். இதுதான் மேம் 90 days சேலஞ்ச் தான் சொன்னேன். Okay, sir. Okay, sir. So thank you, sir. So once again, thank you, sir. So nice for the session. A nice session. So thank you for the nice session. So once again, thank you, sir. So let's meet another occasion, then another program, sir. Thank you. Once again, thank you. தேங்க்யூ, பை பாய். So thank you, participants. So the afternoon session will start at 2:30. So from 2:30 to 3:30. So afternoon session recording a PC troubleshooting demo live session. So the 1 hour is purely live session. So inform your friends also. So those who interested in PC troubleshooting, so kindly join with us. So thank you, thank you. So afternoon, stay connected in the same link at 2:30 p.m. Thank you.